वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे देवम् उमापतिसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पुन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राय सुदर्शन दारुब्रह्म परं ब्रह्म चतुर्भुज नमोस्तुते। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। आज आमे वैशाख महात्म्यर एकादश अध्याय पाठ करिबा। आपण माने दशम अध्याय पर्यंत निश्चित भाव में शुणी सारिथिबे आ बुझी भी पारिथिबे। आमे दशम अध्याय पाठ करथिलु जे षडानन किभଳି भाबरे तारकासुर को बद्ध करथिले। आज चलंतु एकादश अध्याय पाठ करिबा। आपनको गोटे अनुरोध, आपण संपूर्ण शुणंतु कथाटाकू। शुणी सारला परे अन्य मानक सहित कथाटिकू वैशाख महात्म्य को शेयर करदेबे। कहीं स्कंद पुराण रे लिखा जाइछि जे वैशाख मास पालन करिबा माने जो स्नान दान कथा कहा जाइछि, आपण माने से भली भाबरे वैशाख मासटा पालन करिवे। नचेत आपण माने जदि भी पालन करि परनांते ताहले वैशाख महात्म्य शुणिबाटा मध्य समफल प्राप्ति हेबो बोली थरे कहा जाइछि। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजर एकादश अध्याय। सुत उवाच शुणिलु सत्रित राजन महादेवंकर विधान। एबे तू शुण हो नृपति वैशाख मास धर्म रीति। तू जेबे करि पारु पुण्य कहिबा शुण नरोत्तम। वैशाख धर्म तुम्भे कर बसिब वैकुंठपुर। विष्णु प्रतिमा बेश करी वैशाखे पूजा कर हरि। हरिहरंकु कर तुष पाइबु वैकुंठे बास। वैशाखे छत्र दान कर छत्र उड़िब तोर शिर। तोहर जेते सीमा मान करिबु जल छत्र दान। विप्र मानंकु सेवा करी तीर्थ जलरे स्नान सारी। दरिद्रे देबु अन्न दान लक्षे तू दिय हो बसन। सुपात्रे दान करी नीति लभिबु निर्मल भकति। अग्निरे नीति कर होम सुवर्ण देउथिब दान। तुलसी माला घेनी हस्ते तप तू करुथिबु नित्य। देवता पितृंकु तर्पण कर तू जल तिल दान। चित्ते तू कोप न करिबु जीवरे दया करुथबु। दया उपरे धर्म नाही मिथ्या उपरे पाप नाही। राग मिथ्या को कर दूर बसिबु वैकुंठर पुर। एबे हो शुण नरपति जे इतिहासर उकति। पूर्वे जे सत्य जुग रेण बंग देशरे नृपगण। से वृष केतु जे राजन मृगया अर्थे गला बन। अनेक मृग से माइला मुनिଙ୍କ आश्रमे मिलिला। तृषारे आकुल होइन बोइला ऋषि जल आण। मुनि अछंती समाधिरे जल न देले धातिकारे। निश्चल से विप्रर देखी कोपे अरुण राजा आखि। से शस्त्र धरिण हानन्ते धइले धरणी संगते।
ବୋଇଲେ ଶୁଣ ନରେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା କୋପତୁ ସଂଘାର। ଏମନ୍ତେ ଋଷି ଶିଷ୍ୟ କହି ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେଇ। ତୁ ବସି କର ଜଳପାନ ତୋତେ କହିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବଚନ ରାଜନ ତକ୍ଷଣେ କଲା ଜଳପାନ। ଶିଷ୍ୟ ବସାଇନ ଆସନେ ବୋଇଲେ ଶୁଣହୁ ରାଜନେ। କିମ୍ପାଇ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲୁ ଋଷିଙ୍କୁ କୋପେ ହାଣୁଥିଲୁ। ନ ଜାଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲକ୍ଷେ ଯୁଗରେ ନୋହେ ନାଶ। ମୁନିଙ୍କି ଅବଜ୍ଞା ତୁ କଲୁ ହତ୍ୟା ଦୋଷକୁ ତୁ ଲଭିଲୁ। ହତ୍ୟା ଦୋଷକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବେଗେ ତୁ କର ନରନାଥ। ଋଷି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେ ରାଜା ବହୁ ଦାନ ଦେଇ। ଗଲା ସେ ଆପଣା ମନ୍ଦିରେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରେଶ୍ୱରେ। ରାଜାର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଅତି ଦୁର୍ଜନ ସେ ହୋଇଲା। ଦିନେ ସେ ମୃଗ ୟାକୁ ଗଲା ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲା। ହସ୍ତେ ଧରିଣ ସରାସନ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଲା ସେ ବାଣ। ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କଲା କାହାର ବୋଲ ନ ମାନିଲା। ଗୃହରେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ସେ କଥା ଶୁଣିନ ନରେଶ। ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଅନେକ ଭର୍ଚ୍ଛନା ସେ କଲା। ସେ ପୁତ୍ର ଗହନ ବନର କିଛି ନ ପାଇନ ଆହାର। ବ୍ୟାଧ ଜୀବିକା ଆଶ୍ରେ କଲା କଳସି ହୋଇନ ମରିଲା। ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ କ୍ଷୋଭ ପାଇ ପିଶାଚ ରୂପେ ବୁଲୁଥାଇ। ଜୀବନ୍ତେ ପିଶାଚ ଶରୀର ଧଇଲା ରାଜାର କୁମର। 88 ବରଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ସେ ପୁତ୍ର ବୁଲିଲା ବନସ୍ତେ। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଭାଗ୍ୟ ତାହାର ଦେଖାଗଲା। ସେ ବନେ କରନ୍ତେ ଭ୍ରମଣ ତପେ ଅଛନ୍ତି ସୁର ମୁନି। ବୈଶାଖ ମାସ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଛତ୍ର ସେ କଲାକ ପତ୍ରରେ। ଧଇଲା ମୁନିଙ୍କ ଉପରେ ତା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗଲା ପାର। ପ୍ରସନ୍ନେ ଋଷି ବର ଦେଲେ ଗୃହକୁ ଯାଅ ଯା ବୋଇଲେ। ତୋ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗଲା କ୍ଷୟ ଆଉ ନ ଦଣ୍ଡୁ ଯମରାୟ। ଏବେ ତୁ ଭବନକୁ ଯାଅ ପିତାର ଅନ୍ତେ ରାଜା ହୁଅ। ପିତାର ଅନ୍ତେ ବିଶ୍ୱକେଶନ ସେ ପୁରେ ହୋଇଲେ ରାଜନ। ବୈଶାଖ ଦାନ ଜଳ ଛତ୍ର ନିତ୍ୟ ନିୟଇ ନରନାଥ। ସେ ଧର୍ମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରୁ ପାର ହେଲା। ଏକଥା ବିପ୍ର ସୁତ ଦେବ କହିଲେ ରାଜା ଆଗେ ସର୍ବ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଏ ବାଣୀ ନାରଦ ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଣୀ। ଶୁଣ ତୁ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଗୀତେ ଭଣିଲା ରାମଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶ ସମ୍ବାଦେ ବୃଷକେତୁ ରାଜା ଚରିତେ ନାମ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା। ଏଥିରେ ସତ୍ରିତ ରାଜାଙ୍କୁ ସୁତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା। ବୈଶାଖ ମାସର ଧର୍ମ ନୀତି କଥା ଏସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ହରି ଓ ହର ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୂଜା କର ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ। ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ବିପ୍ରମାନଙ୍କ ସେବା କର। ଜଳ ଛତ୍ର ଦାନ କର। ସୁପାତ୍ରରେ ଦାନ କର। ଅଗ୍ନିରେ ହୋମ କର। ତୁଳସୀ ମାଳା ହସ୍ତରେ ଘେନି ଜପ କର। ଦେବତା ପିତୃଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କର। ଜଳ ତିଳ ଦାନ କର। କେବେ ବି ଚିତ୍ତରେ ହୃଦୟରେ କେବେ ବି କାହାକୁ କୋପ କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ଧର୍ମ ପାଳନ କର। ମିଥ୍ୟା କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରି ବୈଶାଖ ମାସ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସୁତ ସତ୍ରିତ ରାଜଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ବୃଷକେତୁ ନାମକ ରାଜନ କିଭଳି ଜଳଛତ୍ର ଦାନ ନ କରିବାରୁ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିଲେ ତାହା ସବୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବୈଶାଖ ମାସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଦାନ ଆଉ ସ୍ନାନ। କ'ଣ ଦାନ କରିବେ ନା ଜଳ, ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଛତା ଓ ଜୋତା। କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ନା ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ ଓ ଗରିବକୁ ଦାନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟର 30 ଦିନର 30ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।